یہ 10 جانور اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آج ہی گھر سے نکال دو، ورنہ گھر میں اچانک موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگنور مت کرنا، یہ 10 جانور تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور تو موجود ہوگا، تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال کر دیا، جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں، اور بے برکتی کی وجہ سے نمبر 1 مکھی، علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ ہے، بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپاؤں مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے، لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی، جسے عرف عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیاز بو کے پودے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے ہی باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 2 چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے دیا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلی پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں، اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3 چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی چاہیے، تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی
तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई, उसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था, जिन्होंने तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सोराख करने शुरू कर दिए। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरें। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक ज़ोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा उसके दोनों नथियों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का ख़ात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का ख़ात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घर में चमगादड़ें रहती हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचड़क को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो वो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज़ में काफ़ी बड़ा, यहाँ तक कि एक कौवे से दुगना साइज़ में हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन जो चमचड़क होती है ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज़ आमतौर पर चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़क के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियाँ रखी हैं, इसलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आम तौर से घरों में जो पाइप या प्रनाले वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चिमचड़क आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और घर वालों को पता नहीं होता कि उनके घर में चिमचड़क रहती हैं। साइंसदानों का चिमचड़क के बारे में ये कहना है कि जिस घर में चिमचड़क रहती हों, घर के लोगों में आम तौर पर खून की बीमारियाँ, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम का कहना है जिस घर में भी चिमचड़क आकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाज़रीन, अपने घरों का बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों में, परनालों के पीछे या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, वहाँ सुबह के वक्त गौर से देखें। अगर वहाँ आपको गोल गोल दानों में बीट नज़र आती है तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चिमचड़क रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुज़ुर्गों और उलमाए किराम के मुताबिक लाल बेग नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहुसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेज़रर कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज को पैदा करते हैं, जबकि बात भी हकीकत में सामने आई है कि जिनके घरों में बकसरत लाल बेग पाए जाते हैं, घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या झूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से ढाँप देना है, और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसे एक शापर में डालकर घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आपके घर से लाल बेग का ख़ात्मा होगा। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इस वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। तफासिर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया ज़मीन को देखो,